Hello students, welcome back. Uh, Let me introduce myself first. I am Ramakrishna. I am going to deal with the third chapter of our physics P171, and I am going to start this with zeroth video. We are now going to deal up with the zeroth video of third chapter. Generally any video starts with number 1, right? Now I'm saying that I'm going to start this video with zeroth video. I can ask our students like pause this video for a while and think why I am giving this video a name called as zero video. It is called as zeroth video. Under what situations, under what circumstances I can call this as a zero video. Just think for a while and try to get an answer for that, and we'll go ahead further after that. You can pause this for 20-30 seconds and think why it is called as zero video. Why can't it be first video straight away? Right? Right. Now let me tell you. Actually, I made some 7-8 videos so far in this chapter, starting with 1 to 7, 1 to 8. But what happened is that while interacting with students of my classes, I came to know that some of the students have some grievances, some kind of doubts with respect to our RGKT student life and all. So I thought I would take up, I can give some guidance to the students so that most of the confused students should not, should get some things out of this. I want to make some things make very clear to the students. So I'm making up this zeroth video. Since I already started with 1 to 8, I have to place this video before that 1. So accordingly, I have to name this in the form of zeroth video. That is physics. We learned. Remember this. If you stated something, but you want to state something before that, you stated something, and after that you are stating something which comes before this. That has to be placed before this. Accordingly, 1 before 1 is 0. So I'm calling this as zeroth video. That is chapter 3, video number 0. And in this, I will switch over to Telugu also because I want to guide you, so I just don't want to confuse you with English and all. I'll switch to Telugu also somewhere in the middle. Now in this, what is that I would like to address the students is that some of the grievances what I heard from the students like this. స్టూడెంట్స్కి వస్తున్నటువంటి జనరల్ డౌట్స్ ఏంటి అంటే మాకు ఏంటి ఈ టార్చర్, మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంకా ఎంతకాలం ఉంటాయి, నోట్స్ రాయడం కంపల్సరీయా, అటెండెన్స్ కంపల్సరీయా ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి, స్కాలర్షిప్కి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు, మేము ఫిజిక్స్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాము, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఇలాంటి డౌట్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. బికాజ్ యువర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ న్యూ లైఫ్, ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ విచ్ ఐ కాల్. సో అకార్డింగ్లీ ఈ డౌట్స్ వస్తాయి. వాటిని సాల్వ్ చేయడంలో యాజ్ ఎ మెంటర్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, ఐ ఫీల్ ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ టు గైడ్ యూ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్ ఆర్ రైట్ వే. Accordingly, I am taking up this zeroth video to explain you some of these things. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంట్లో కూర్చొని మనం చాలా నేర్చుకోవాలి అంటే కన్ఫ్యూజన్ జనరల్గా వస్తాయి. ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ని పోగొట్టడానికి మేము ఉన్నాము, రైట్? అకార్డింగ్లీ విల్ గో హెడ్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అసిస్టెన్స్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చే చాలా డౌట్స్ ఏంటి అంటే, చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చే కామన్ డౌట్ ఏంటి అంటే, ఇంకా ఎంతకాలం ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇది మన చేతిలో లేదు కదా. గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకోవాలి. పిఎం మోడీ గారు, సీఎం కేసీఆర్ గారు డిసైడ్ చేసి మనకు చెప్తారు ఎప్పుడు మీరు క్లాసులు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. యూనివర్సిటీకి చెప్తే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని సెట్ చేసుకొని చేస్తారు. యూనివర్సిటీ ఆల్రెడీ మన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేసేసింది, కాకపోతే మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సిన అప్రూవల్ ఇంకా రాలేదు, రావాలి. అది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మిగతా విషయాలు చెక్ చేసుకొని మనకు చెప్తారు ఎప్పుడు చేద్దాం ఏంటని. దాన్ని బట్టి మనం ఇచ్చాలి. February 1st అని కొంతమంది, February 18th అని కొంతమంది, దానిలో క్లారిటీ లేదు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు ఏంటంటే, ఏదైనా సరే మీకు మన ఆఫీస్ నుంచి త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ వస్తేనే నమ్మండి. ప్రాపర్ ఛానల్ అంటే ఏంటమ్మా, మీకు హబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది. కొంతమంది టెక్స్ట్ మెసేజెస్ కూడా పంపిస్తారు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్, బట్ స్టిల్ హబ్లో వస్తే మాత్రమే నమ్మండి. కొంతమంది ఫేక్ మెసేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు. కొంతమంది సీనియర్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, మా ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకెవరన్నా స్టూడెంట్స్ ఎవరో ఒకరు, మనకి ఎవరైతే మనకి ఎందుకు, కొంతమంది ఉంటారు కదా, ప్రతి కేటగిరీలో కొంతమంది ఉంటారు. సో కొన్ని ఫేక్ మెసేజెస్ ఆల్రెడీ వచ్చాయి, మనకి చూసాం కదా. స్టూడెంట్ ఇన్ఛార్జ్ అనుకుంటే ఏదో స్టార్ట్ అయింది. ఇవన్నీ మనం నమ్మద్దు. హబ్లో వచ్చినవి మాత్రమే నమ్మండి.
చాలామంది స్టూడెంట్స్ సీనియర్స్ మీకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని నమ్మొచ్చు. కాకపోతే అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కాలేజ్కి రేపే రావాలి ఎల్లుండే రావాలని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు. అవి మీరు ఎవరో వినేసేసి ఒక 300-400 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసేసి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడే ఇబ్బంది పడతాం కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా. కాబట్టి మీరు మీరు అలాంటివి ఏం నమ్మకుండా రైట్ అట్లా ఎవరెవరో ఏమో చెప్తా ఉంటారో అవన్నీ నమ్మకుండా మన కాన్షియస్నెస్లో మనం ఉండి ఏది వినాలి ఏది వినకూడదు, ఏది తెలుసుకోవాలి ఏది తెలుసుకోకూడదు, దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. సో మేము చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎప్పటిదాకా ఉంటాయని మన చేతిలో లేదు, గవర్నమెంట్ డిసిషన్ కావాలి. యూనివర్సిటీ కూడా ఎంత తొందరగా స్టార్ట్ చేద్దామా అని ప్లాన్ చేస్తుంది, దాన్ని బట్టి ఎనీ టైం మీకు ఓపెన్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చెప్తానికి మన దగ్గర మన చేతిలో ఏమీ లేదు. రెండోది, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు, సార్ మేము నోట్స్ కంపల్సరీ రాయాలని అడుగుతున్నారు. నోట్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీరు మీకోసమే రాసుకుంటారు. ఫ్యాకల్టీస్ నోట్స్ కరెక్షన్ కుదిరినప్పుడు చేస్తారు, కావాలని మీరు ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేయొచ్చు, మేము చూసుకుంటాము. డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్లో ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ మీకు టచ్లోనే ఉన్నారు, రైట్? వాట్సాప్ కావచ్చు, గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు. కాబట్టి మీరు సబ్మిట్ చేయటము మేము కరెక్ట్ చేయడం అది వేరే విషయం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీరు నోట్స్ రాయాలా, కంపల్సరీ రాయాలని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపల్సరీ రాయాలనేది ఎందుకు వస్తుంది మీకు? ఎందుకు కంపల్సరీ రాయాలని అడుగుతున్నారు? అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటే నోట్స్ కొన్ని క్లాసెస్ వాళ్ళకి పీడిఎఫ్స్ వచ్చాయి ఆల్రెడీ. లాస్ట్ టైం చెప్పిన నోట్స్ వేసి స్టూడెంట్స్ తోటి పిక్చర్స్ తీసుకొని పంపిస్తున్నారు. దాన్ని యాస్టేజ్గా మీరు అర్థం చేసుకొని మీ ఫేర్ నోట్లో మీ ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో రాసుకుంటే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది మీరు ఏం రాస్తున్నారు ఏం చదువుతున్నారు అనేది. నన్ను అడిగితే కంపల్సరీ కావాలంటే కావాలని చెప్తాను. మీకోసమే కావాలి, మీరు మా కోసం రాయట్లేదు. మీరు మీ నోట్స్ మీకోసం రాసుకుంటున్నారు. మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి అనే స్టూడెంట్కి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంపల్సరీ. నోట్స్ విషయం కంపల్సరీ. ఎందుకు ఈ డౌట్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు ఆన్లైన్ క్లాస్ అర్థం కావట్లేదు చాలామంది అంటారు. అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి నోట్స్ రాయలేకపోతాం అంటారు. అర్థం కావట్లేదు అంటే వీడియో లెక్చర్స్ మీకు లైవ్ క్లాసెస్ కంటే, లైవ్ క్లాస్ అంటే ఆఫ్లైన్ కదమ్మా, ఆన్లైన్లో లైవ్ జూమ్ సెషన్స్ అలా తీసుకోవడం కంటే వీడియో లెక్చరే చాలా బెస్ట్ మోడ్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం. ఎందుకంటే దాన్ని మనకు కావాల్సినప్పుడు మళ్ళీ పాజ్ చేసుకొని మళ్ళీ చూడవచ్చు. లైవ్ లెక్చర్ని మీరు పాజ్ చేసుకొని చూడగలుగుతారా? రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్ అంటారేమో, అవన్నీ సెకండరీ కదమ్మా. రికార్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ చూసుకోవడం కంటే జస్ట్ మీరు క్లాసు ఫాలో అవ్వండి. 30 minutes వీడియో సెషన్ ఉందనుకుందాము, ఒక 5 minutes వినండి, ఆపండి, మళ్ళీ వినండి, మళ్ళీ ఆపండి, రాయండి, విన్నది రాయండి, మీకు ఆ వీడియోలో ఏం విన్నారు, ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈజీయే. మీరు వీడియోలో చూస్తే మూవీస్ చూస్తారు, వీడియోస్ అర్థమవుతాయి, క్రికెట్ మ్యాచెస్ చూస్తారు, లేదా అర్థమవుతాయి. అది అర్థమవుతుంది, క్లాసెస్ అర్థం కావట్లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా? అండ్ ఇంకోటి, అర్థం కావట్లేదు అని కూడా అందరూ అడరు. కొంతమందికి చాలా బాగా అర్థమవుతున్నాయి, చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి, చాలా మంచిగా ఉన్నాయి కామెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి మనకి. విషయం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్. మనం ఎంత ఫోకస్ చేస్తున్నామో మన పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో మీరు ఫోకస్ చేస్తున్నారంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఒక చేసినా కూడా రావట్లేదు అంటే దాన్ని పాజ్ చేసుకొని చూడండి. అప్పటికి రాకపోతే ఫ్రెండ్స్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి, ఏ ఫ్రెండ్కి వచ్చింది ఏ ఫ్రెండ్కి కనుక్కోండి. అప్పటికి రాకపోతే ఫ్యాకల్టీని అడగండి. నాకు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫోన్లు చేస్తారు, మెసేజ్ పెడతారు, సార్ నాకు ఇది రాలేదు. నేను మ్యాక్సిమం చాలామందికి అయిన కాడికి నేను హెల్ప్ చేస్తూనే వస్తాను ఇప్పటిదాకా. కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఈవెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, లైక్ మీకు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగితే మేము ఖచ్చితంగా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. మీకు డౌట్ ఉన్నది బయట పెట్టకుండా మాకు రాలేదంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు కదా. మీకు ఏం కావాలనేది మాకే తెలుసు. మీరు ఇది నాకు రాలేదు, ఇది నాకు కావాలి అంటే మీకు గైడెన్స్ ఏదో రకంగా వస్తుంది. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వేర్ దిర్ ఇస్ ఎ విల్ దిర్ ఇస్ ఎ వే. మీకు నేర్చుకోవాలని తప్పన ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా అది వచ్చి తీరుతుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్, రైట్? అటెండెన్స్ కంపల్సరీ అంటే చాలామంది చూస్తాం, చాలామంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వీడియోస్ పెడుతుంటాయి యూట్యూబ్లో. వాటిలో కూడా కింద ప్రజెంట్ సార్ కమెంట్ పెడుతున్నారు. అక్కడ ప్రజెంట్ సార్ ఎవరు మార్క్ చేస్తారమ్మా, ఎవరు మార్క్ అవసరం లేదు. కంటెంట్ నేర్చుకోండి, పాజ్ ఇచ్చి కంటెంట్ వినండి, దానిలో ఏముందో నేర్చుకోండి. సో దట్ విల్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. కంపల్సరీ అంటే మీరు కంటెంట్ నేర్చుకోవడంలో అటెండెన్స్ కంపల్సరీ. మీరు అటెండెన్స్ ఉంటేనే మీకు కంటెంట్ విషయం అర్థమవుతుంది, అటెండెన్స్ లేకపోతే అర్థం కాదు. ఎగ్జామ్స్ అంటారా, అది మన చేతిలో లేదు ప్రస్తుతానికి. మనం ఎగ్జామ్ గురించి ఏం మాట్లాడలేము. అక్కడ అటెండెన్స్ కంపల్సరీ లేదంటే దాని గురించి మనం చెప్పలేము. బట్ ఓవరాల్గా కంపల్సరీ విషయం ఏంటి అంటే మీరు కంటెంట్ని వింటాం, దాన్ని పాజ్ చేసుకొని వినటం, దాని మీద మీరు ఓన్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. కంపల్సరీ ఆ నోట్స్ అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్. ఏ టాపిక్ వింటున్నారు దానిలో మీరు ఓన్ నోట్స్ ఏం చేస్తారు కంపల్సరీ. తర్వాత స్కాలర్షిప్కి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు సార్ అడుగుతుంటారు, అది మన చేతిలో లేదమ్మా. అకాడమిక్ సెక్షన్ మన హబ్లో
స్కాలర్షిప్ సెక్షన్ వల్ల కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం నా దగ్గర కూడా లేదు, ఉంటే ఇక్కడ రాసేసేవాడిని. అకాడమిక్ నాకు అవసరం, నేను అప్లై చేయను కాబట్టి నా దగ్గర ఆ నెంబర్స్ ఉండవు. కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే హబ్లో స్కాలర్షిప్ సెక్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, అలా కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు ఎవ్రీథింగ్. అయినా మీకు ప్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు, సో అండ్ సో డేట్ ఉంది అప్పుడు వస్తుంది వెయిట్ చేయండి అని చెప్పి. రాకపోతే మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే ఆ నెంబర్ కనుక్కొని ఫోన్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ లెటెస్ట్ టాక్ అబౌట్ లైక్ హౌ టు, మేము సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాము ఫిజిక్స్లో న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాము అని అంటారు చాలామంది. సాల్వ్ చేయటం అంటే నిజంగా ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవాలంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలిగితే మీకు అంత ఎక్కువ ఫిజిక్స్ వస్తుంది. ఓన్లీ థియరీ వినేసేసి థియరీలో ఫార్ములాస్ నేర్చేసుకొని మాకు ఫిజిక్స్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా రాదు. ఫిజిక్స్ బాగా నేర్చుకోవాలంటే మీరు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. జనరల్గా అయితే నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మీకు చెప్పగలుగుతాను. ఫిజిక్స్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి అమ్మా, మీకు కొద్దిగా ఈజీ ఉంటుంది ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవడం. ర్యాండమ్గా ఒక క్వశ్చన్ చదివేసి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్తే మీకు అర్థం కాదు. దానికంటే బెటర్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ 4-5 స్టెప్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే ఫిజిక్స్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి, 4-5 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. సో దట్ మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, ఇది ఇట్లా చేస్తే వస్తుంది అని చెప్పేసి. ఆ స్టెప్స్ ఏంటో చూడండి అమ్మా, నేను ఆల్రెడీ బోర్డ్ పైన రాసేస్తాను, మీకోసం ఇంకోసారి రీడ్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు మీరు రైట్ ద గివెన్ డేటా. క్వశ్చన్లో ఒక డేటా ఉంటుంది కదా, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్, ఏదో ఒక డేటా ఉంటుంది. సో అండ్ సో ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. క్వశ్చన్ని చదివి ఇచ్చిన డేటా ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి, డేటాని రాయండి. గివెన్ దట్ సో అండ్ సో. ఆ డేటా అనేదాన్ని యూనిట్స్తో పాటు రాయాలి. డేటా అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ట్రావెల్స్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5 meters in 10 seconds అంటాం. 5 meters అనేది 10 secondsలో ట్రావెల్ చేశాడు అంటే 5 meters ఇస్ ద డిస్టెన్స్ డేటా. ఆ 5 meters అనేది డేటా అనమాట, దాని డేటా అంటాం మనం. ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేశాడు, 10 seconds. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది మీకు. అట్లా ఏమేమి డేటా ఇచ్చారు దాని యొక్క యూనిట్స్ తోటి రాయండి. దీనిలోనే ఏముండాలి ఇంకా మనకి, అసలు ఆ లెక్కలో మనం ఏం కనుక్కోవాలి, వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇన్ దట్ ప్రాబ్లం. ఏం కనుక్కోవాలి మనం అక్కడ, ఏం కనుక్కోవాలి అంటే దానికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ మార్క్తో పాటు మీరు డేటా మొత్తం ఎంత డేటా ఉంటే అంత డేటా రాసండి. 5 terms ఉన్నాయి, 6 terms ఉన్నాయి, 8 ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి, 1 ఉంది, ఏది ఉంటే అది రాయండి. ఏం కనుక్కోవాలి ఆ 2 పెట్టండి అక్కడ. నేను ఉంటాను. రెండో స్టెప్, ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, చెక్ ఆల్ ద డేటా వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సేమ్ యూనిట్స్ ఆర్ నాట్. సేమ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటమ్మా, మనం 2 systems ఆఫ్ యూనిట్స్ జనరల్గా ఫాలో అవుతాం. సిజిఎస్ ఎంకేఎస్ కావచ్చు, సిజిఎస్ కావచ్చు, ఎస్ఐ ఆర్ ఎంకేఎస్. అంటే మీటర్స్ పర్ సెకండ్, మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇవి ఉంటాయి కదా. అట్లా ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఒకే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో ఉందో లేదో చూడాలి. ఒక్కోసారి ఒకే డేటాలో ఒకే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో ఉండదు. ఒక్కోసారి 2 different సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో కొన్ని డేటాలు వచ్చేసి సిజిఎస్లో ఉంటాయి, కొన్ని డేటాలు వచ్చేసి ఎంకేఎస్లో ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ అన్నీ సేమ్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, అన్ని సిజిఎస్లో ఉన్నా నో ప్రాబ్లం, అన్ని ఎస్ఐలో ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. బట్ కొన్ని ఎస్ఐ కొన్ని సిజిఎస్లో ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డూ కన్వర్జన్ ఇఫ్ లేని పక్షంలో అవసరమైతే కన్వర్జన్ చేయండి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తారు, ఎటు నుంచి ఎటు కన్వర్ట్ చేస్తారు అక్కడ, ఎట్లా చేయాలంటే ఎంత డేటా ఉంది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ దేనిలో ఉన్నాయి, తక్కువ దేనిలో ఉన్నాయి, తక్కువ వాటిని మిగతా వాటిలోకి మార్చడానికి ట్రై చేయండి జనరల్గా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 డేటాస్ ఉన్నాయి, 10 డేటాలో ఒక 8 వచ్చేసి ఎంకేఎస్లో ఉన్నాయి, ఎస్ఐలో ఉన్నాయి, 2 వచ్చేసి సిజిఎస్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏది కన్వర్జన్ ఈజీ మనకి, 8ని వీటిలోకి మార్చడం ఈజీ, 2 వాటిలోకి మార్చడం ఈజీయా, అది మన లాజికల్ సెన్స్ కదా. వీ షుడ్ అప్లై లాజికల్ సెన్స్. 2 సమానంగా ఉన్నాయి, 5 సమానంగా ఉన్నాయి, 2 సమానంగా ఉన్నాయి, రెండింటి యొక్క ఈక్వల్ డేటా ఉంది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆన్సర్ ఏ యూనిట్స్లో కావాలో చూడండి. క్వశ్చన్లో అది కూడా చెప్తారు మనకి, ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఆన్సర్ ఒక్కోసారి చెప్తారు, ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ సో అండ్ సో యూనిట్స్. అంటే ఆన్సర్ మనకి ఏ యూనిట్స్లో కావాలో డేటాని కూడా అదే యూనిట్స్లోకి మార్చండి. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి దానిలో లేకపోతే మీ ఇష్టం, మీరు దేనిలో కన్నా మార్చుకోవచ్చు. డేటా చెక్ చేసుకోవాలి, ఒకటే యూనిట్లో ఉన్నలో చూడాలి. ఒకటే యూనిట్లో ఉన్న అన్నీ ఒకటే ఉంటే నో ప్రాబ్లం, కొన్ని సగం అటు ఇటు ఉంటే మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, ఆన్సర్ ఎక్కడ కావాలి దాని ప్రకారం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా లేకపోతే ఏం చేయాలి, మన స్టూడెంట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, డేటా ఒకటి. మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు థర్డ్ స్టెప్ యూ షుడ్ నో దట్ మీకున్న డేటా మొత్తం కూడా ఒకే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో ఉండేటట్టుగా మీరు చూసుకోవాలి. మూడో స్టెప్, లుక్ ఫర్ ది, ఇప్పుడు ఏదైతే డేటా రాశారో ఫైనల్ 2 స్టెప్స్లో దాన్ని కనెక్ట్ చేసే ఫార్ములా ఏంటిది, ఏ ఫార్ములా వాటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది. వాటి ఫార్ములాస్ చాలా ఉంటాయి ఫిజిక్స్లో.
ప్రతి చాప్టర్ వెనకాల కీ పాయింట్స్ రిమెంబర్ అని చెప్పేసి మొత్తం సమ్మరీ వస్తుంది. దాని లోపల మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆ లెసన్లో వచ్చిన అన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ఫార్ములాస్ యూ మస్ట్ బి వెల్ వర్స్డ్ ద ఫార్ములాస్ లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము. ఒక లెక్క ఓపెన్ చేశారు, మీకు ఫిజిక్స్లో ఏ ఫార్ములా అది ఎట్లా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు? కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ టెక్స్ట్ ఏ చాప్టర్లో లెక్కలు అయితే చేస్తున్నారో ఆ చాప్టర్లో ఉన్న కీ పాయింట్స్ అన్నీ చదువుకొని దాని యొక్క ఫార్ములాస్ అన్ని తెలుసుకొని ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉన్న ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్లో ఉన్న డేటాని బట్టి మనం ఏ ఫార్ములా కావాలో కనుక్కొని ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేస్తాక ఏం చేస్తారు? సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్. ఫార్ములా తెలిసినాక ఇంకా సింపుల్ కదా, ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది? మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. కావాల్సిన డేటా దొరికిపోయింది, ఫార్ములా తెలిసిపోయింది, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంటుంది. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత నాకు వచ్చేసింది అని చెప్పి వదిలేస్తారు. అంటే ఆన్సర్ ఒక నెంబర్ లాగా వదిలేస్తే అది ఖచ్చితంగా రాంగ్ అయిపోతుంది. ఆన్సర్కి ఎప్పుడూ కూడా దానికి అప్రోప్రియేట్ యూనిట్స్ ఉండాలి అక్కడ. వితౌట్ యూనిట్స్ దెర్ ఈజ్ నో మీనింగ్ టు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాను, ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి యూనిట్స్ లేకపోతే దాని యొక్క మీనింగ్ అనేది ఏమీ ఉండదు. A physical quantity will not have any meaning if it is not followed by the appropriate units. యూనిట్స్ లేకుండా ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మీనింగ్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని 15 అని వదిలేసాను. ఏంటి? ఐ సే మార్కర్ లెంత్ ఈజ్ 15. ఏంటమ్మా 15? కిలోమీటర్స్ అనాలా, మీటర్స్ అనాలా, మిల్లీమీటర్స్ అనాలా, సెంటీమీటర్స్ అనాలా, ఏదో అనాలి కదా అకార్డింగ్లీ. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక ఆన్సర్ చెప్తున్నప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇది ఫాలో అవ్వట్లేదు స్టూడెంట్స్. ఆన్సర్ రాసి వదిలేస్తారు. మీరు ఆన్సర్ రాసి వదిలేస్తే దానికి యూనిట్స్ లేకపోతే మీరు మొత్తం చేసింది రాంగే. నా దృష్టిలో అది కంప్లీట్గా రాంగే. మీరు ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది 20 ఆన్సర్ వచ్చింది 20 రాసి వదిలేసారు, మీరు చేసిన మొత్తం రాంగే. మీకు వచ్చింది 20 మీటర్ అనుకుందాం, 20 రాసిన తర్వాత పక్కన మీటర్స్ పెడితేనే మీ ఆన్సర్ మొత్తం కరెక్ట్ అవుతుంది. 20 అని రాసి వదిలేసారంటే నేనైతే మొత్తం కట్ చేసి 0 వేసేస్తాను. ఒకటే యూనిట్స్ ఒక్కటే రాలేదు కదా సార్, మార్క్స్ ఎందుకు కట్ చేస్తారు అనుకున్నా సార్ నేను కట్ చేస్తాను. బికాజ్ చెప్పినాక కూడా రాయకపోతే ఖచ్చితంగా కట్ చేయాల్సింది. చెప్తున్నాం కదా రాయాల్సి వస్తుందని, కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాయాల్సిందే కదా. సో అకార్డింగ్లీ రిమెంబర్ దీస్ స్టెప్స్. రైట్ ద గివెన్ డేటా, వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఖచ్చితంగా డేటా రాసేటప్పుడు యూనిట్స్తో రాయాలి. ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యూనిట్ లేకుండా వదలకండి. మీరు మా ఇంటికి పాలు వస్తున్నాయని చెప్పినప్పుడు 1 లీటర్ పాలు వస్తున్నాయని చెప్తారు. షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు 1 కేజీ షుగర్ కావాలంట, కేజీ ఆ యూనిట్స్ కంపల్సరీ కావాలి. యూనిట్స్ లేకుండా మనం ఏం చెప్పాము. కాబట్టి డేటా రాసినప్పుడు దాని యూనిట్స్తో పాటు రాయాలి. ఇంకా ఏం కనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు, తర్వాత రాసిన డేటా మొత్తం ఒక యూనిట్లో ఉందా లేదా, లేకపోతే కన్వర్జన్ చేయాల్సి వస్తే చేయండి. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారో మీ లాజికల్ సెన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. తక్కువ కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలని నేను చెప్పాను, దాన్ని బట్టి చేయండి. ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఎలా కావాలి దాన్ని బట్టి చేయండి. అది లేదు ఇది లేదు అంటే మీకు ఎలా కంఫర్ట్ ఉంటే అక్కడ అలా కన్వర్ట్ చేయండి. ఫార్ములా చెక్ చేయండి, ఈ కావాల్సిన డేటాని ఏది కనెక్ట్ చేసే ఫార్ములా ఉందో చూడండి, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ రాబట్టండి. ఆన్సర్ వచ్చినాక ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా మీరు యూనిట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఆన్సర్ రాయాలి. ఈ స్టెప్స్ తోటి ఫాలో అవ్వండి. ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా కొద్దిగా ఈజీగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఇది నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నటువంటి 0th వీడియోలోని కంటెంట్. దీని తర్వాత మన యాక్చువల్ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫిజిక్స్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చాప్టర్ 1లో వీడియో నెంబర్ 1లో నేను బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ థర్డ్ చాప్టర్ ఏమేంటమ్మా, మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఈ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ సంబంధించి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ చాప్టర్లో మనకి ఏం నేర్చుకుంటాము ఏంటి అని ఫస్ట్ వీడియోలో చూస్తాము. సో ట్రై టు ఫాలో. అర్థం కావట్లేదు అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి మీరు ఖచ్చితంగా బయటికి రావాలి. ఎందుకంటే ఏది కూడా అర్థం కాకుండా ఉండదమ్మా, జస్ట్ మనం ఫోకస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. లైక్ మీకు ఫ్రీ ఫైర్ గేమ్ ఆడతారు, ఎవరు చెప్తే ఆడుతున్నారు, మీరు ఎవరైనా నేర్పిస్తారు మీకు ఆడమని, మీరే నేర్చుకుంటున్నారు కదా. పబ్జీ గేమ్స్ ఆడతారు, ఫ్రీ ఫైర్ గేమ్స్ ఆడతారు, నేనైతే గోల్ఫ్ క్లాష్ గేమ్ ఆడతాను, నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్. అది ఎలా నేర్చుకున్నాం, మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేర్చుకున్నాం. మూవీస్ చూస్తున్నాం, అర్థమైపోతున్నాయి, ఎందుకు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి వస్తుంది. ఇది కూడా అంతే. ఇంకా చెప్తున్నాను చూడండి, యాక్చువల్గా మొత్తం 1500 మంది స్టూడెంట్స్లో ఈ వీడియో సెషన్స్ అనేటివి అందరికీ రీచ్ కావట్లేదు. కొంతమంది పాపం సోర్సెస్ లేక మిగిలిపోతున్నారు, అది కూడా తెలుసు. యూనివర్సిటీ ఏంటి, ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ లేని ప్లేసెస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కనీసం మీకు వీడియో సెషన్స్ అన్న రీచ్ అవుతున్నాయి, మీరు దాని నుంచి ఎంతో కొంత నేర్చుకునే కెపాసిటీ అన్న మీకు వస్తుంది. కొంతమంది అది కూడా లేకుండా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. మాకు ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరుకుతుందా, ఎప్పుడు ఇందామా అని. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అమ్మ ఒక 1500 స్టూడెంట్స్లో ఒక 200-300 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రం చేసిన వరకు చేసినట్టు వచ్చేస్తున్నాయి. ఫిజిక్స్ బాగా అర్థమవుతుంది,
అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారు, మంచిగా నేర్చుకుంటున్నారు. ఇంకొక 300 మంది 400 మందికి ఏమవుతుందంటే సోర్సెస్ లేక వాళ్ళు అసలు చూడట్లేదు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. 300 600 పోతే ఇంకెంతమంది ఉన్నారు? 900 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 900 మెంబర్స్ మధ్యలో ఉన్నారు. వీళ్ళు అటు నేర్చుకున్నట్టుగా ఉండట్లేదు వాళ్ళ పరిస్థితి, అటు మాకేమీ లేదు అన్నట్టుగా కూడా ఉండట్లేదు పరిస్థితి. అన్నీ చూస్తున్నారు కానీ ఏమీ రావడానికి ఫీల్లో ఉంటున్నారు. నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే మీకు అట్లీస్ట్ సమ్ సోర్స్ ఉంది, ఆ సోర్స్ యూజ్ చేసుకొని ట్రై టు క్యాచ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. సింపుల్ థింగ్, ఒక వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మైండ్లో వేరే విషయాలు రానివ్వకండి. మీకు ఏం విషయాలు, మీ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్, లేకపోతే మీ ఫాదర్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్, ఇట్లా చాలా విషయస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇంట్లో ఇంకా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, ఎవరికి లేవు ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా, అందరికీ ఉన్నాయి. నాకు పర్సనల్గా కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? Everyone will have their own problems, and we should always ask for some kind of strength from God. I can tell one thing to my students every time. మీకు లైఫ్లో కష్టాలు అనేవి ఎర్లీ స్టేజ్లోనే రావాలని కోరుకోండి. ఎర్లీ స్టేజ్ అంటే ఎప్పుడు? ఇప్పుడే 10th క్లాస్ తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకునే టైంలోనే మీకు ఎక్కువ కష్టాలు మీరు ఫేస్ చేస్తే వాటి నుంచి ఎలా బయటికి వెళ్ళాలనే విషయం తొందరగా అర్థమైపోతుంది. ఒకసారి కష్టాలకి అలవాటు పడ్డ వాడికి తర్వాత ఎప్పటికైనా సరే సుఖాలు ఈజీగా అనిపిస్తాయి. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ లైఫ్ టు బీ వెరీ స్మూత్ వితౌట్ ఎనీ అబ్స్టికల్స్. ఎవరికి కూడా నో వన్ ఈజ్ ఇప్పుడు మీకు హ్యాపీగా ఉంది లైఫ్లో అంటే అది ఈ టైంకి మాత్రమే హ్యాపీనెస్. ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు. కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. కష్టాలు అనేవి అందరికీ కామన్గా ఉంటాయి. ముందు వెనుక అంతే. ఇప్పుడు కాకపోతే తర్వాత కాకపోతే ఇప్పుడు, ఒక టైంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. వాటిని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి. ప్రే చేయండి గాడ్ని. మీరు ఎవరు నమ్ముతారో వాళ్ళని ప్రే చేయండి, నాకు దాంతో ఫైట్ చేసే శక్తిని ఇవ్వండి అని. సీరియస్, మీరు నమ్ముతారో లేదో, ఐ వాజ్ లైక్ దట్ వన్స్. నాకు ఇంకా సరే నా గురించి చెప్తుంది కానీ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్. గివ్ మీ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, గివ్ మీ మోర్, ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్, ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ అప్ అన్నట్టు రెడీగా ఉండండి. మీ వల్ల ఎంత అయితే అంత ఫేస్ చేయండి. మీకు ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాకి చాలామంది ఉన్నారు. స్పెషల్లీ మన సబ్జెక్ట్ అకాడమిక్ రిలేటెడ్ విషయాల్లో అయితే మన ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ కూడా ఎవర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. ఫిజిక్స్ కావచ్చు, కెమిస్ట్రీ కావచ్చు, మ్యాథ్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ఏక్సే పడకరే ఒకరు మించిన ఒకరు ఉంటారు ఇక్కడ మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. మాకు ఇది కావాలి సార్ అని మీరు బయట ఎక్కడంటే మీకు ఆటోమేటిక్ మీకు కావాల్సింది మీకు వస్తుంది. దేర్ వర్ డేస్ వి రిమెంబర్ లైక్ స్టూడెంట్స్ సార్ మాకు ఇది రావట్లేదు అని చెప్తే ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ తోటే ఒక 3-4 days ఫుల్ టైం స్పెండ్ చేసి ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వే స్పెండ్ చేసి దానికి సొల్యూషన్స్ తెచ్చిన వాళ్ళు కూడా నాకు గుర్తున్నాయి క్యాంపస్లో. మీరు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నంత వరకు, మీకు నేర్చుకొని తప్పనంత వరకు యూ కెన్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. దేనికి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, దేనికి వరీ కాకండి. లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కొంతమందిలో స్లోగా ఉంటుంది, కొంతమందిలో ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. బట్ వీఆర్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఫీల్ బ్లెస్డ్ దట్ యూ గాట్ హియర్. వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మైండ్లో నుంచి అన్ని విషయాలు డిలీట్ చేసేయండి. వేరే విషయాలు రానివ్వకండి. మీ ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా ఆ పర్టికులర్ టైంలో దానిపైన పెట్టండి. ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీరు ఫిజిక్స్ వీడియోస్ చూస్తుంటే దానిపైనే ఫోకస్ పెట్టండి. బుక్ ఒకటి పక్కన పెట్టుకోండి, పెన్ పెట్టుకోండి, వీడియో వినండి. వీడియో వింటూ పాజ్ చేయండి. పాజ్ చేసుకుంటూ అక్కడ వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ రఫ్ బుక్లో రాసేసేయండి. రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు? కొద్దిగా వర్క్ చేయకుండా రాగమ్మా. వితౌట్ హార్డ్ వర్క్, వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. మీరు జస్ట్ మీ ప్లేస్లో మేము కూర్చుంటాం, మొత్తం మీరే చేయండి అంటే మొత్తం మాకే వస్తుంది, మీకేమి రాదు. కాబట్టి మీరు వర్క్ హార్డ్ చేస్తే మీకు వస్తుంది, మీరు వర్క్ హార్డ్ చేయకపోతే మీకు రాదు. ఎవరు వర్క్ హార్డ్ చేస్తారో వాళ్ళకి వస్తుంది. ఏదైతే మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటారో అదే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసిన వేరే స్టూడెంట్స్ కూడా ఇదే బ్యాచ్లో ఉన్నారు, 2021 బ్యాచ్లో ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది, మీకు ఎలా రావట్లేదు? వాళ్ళకు కొంతమందికి వస్తుంది, కొంతమందికి రావట్లేదు. ఖచ్చితంగా కొంతమందికి రావట్లేదు. ఎందుకు వస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్ అంతే. మనం నేర్చుకోవాలని తపన ఉంది కాబట్టి వస్తుంది. మీరు దాన్ని గెయిన్ చేసాకి ట్రై చేయండి. మీ వల్ల అయితే కొంతమందికి హెల్ప్ చేయండి, వాళ్ళని హెల్ప్ చేస్తూ మీరు కూడా డెవలప్ అవ్వండి. అంతేగాని కన్ఫ్యూజ్ మాత్రం చేయకండి వేరే వాళ్ళు. యూనివర్సిటీలో అట్లా ప్రాబ్లం ఉంది, యూనివర్సిటీ ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు అది రావట్లేదు. అయితే చాలా మేడం, యు ఆర్ హియర్ ఫర్ లెర్నింగ్ పర్పస్. మేక్ షూర్ దట్ యూ లెర్న్ యాజ్ మెనీ థింగ్స్ యాజ్ పాసిబుల్. So this is all about my first 0th video. Accordingly, try to follow from video number 1 onwards. That is actual concept of third chapter. Complete third chapter will be taken up by me. Once again, I'm saying that I am Ramakrishna, mentor from the Department of Physics. Right? See you with the next video. Have a nice day. Stay blessed. Stay safe.
Thank you, one and all.